Hello all, welcome back to our channel. So students, in this video, gunshot questions, damn sure questions, whatever you may think, that will be your choice. In this video, whatever the questions I am discussing, so prepare that either short as well as long, everything I will give in this video, because previously 15 days back I have already uploaded the video regarding the BOM subject, but you people are really confusing, so that's why I'm making a final video for the examination. So whatever the questions I'm providing in this video, that will be enough. So if I am saying that orally means you people are not understanding, so that's why I have written all the questions in my book. So I will show that whatever the questions you need to learn for the examinations. Okay, so whatever the questions I'm learning, so prepare all that questions. Okay, again and again, don't comment me in the comment section that is this enough for the scoring good marks, scoring O grade. See, scoring O grade is in your hands, ma. Okay, so scoring O grade is in your hands. Whatever the questions I am giving, that will repeat in the question paper, but how you are writing the answer, for that only they will allot the marks, right? అవునా? సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన క్వశ్చన్ పేపర్లో వస్తుంది, దానికి ఆన్సర్ మీరు సినిమా స్టోరీస్ రాస్తే ఏడ వస్తుంది, మార్క్స్ రావు కదా. సో అలాగనే క్వశ్చన్స్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది, మార్క్స్ అనేది మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ని బట్టి, మీ ఆన్సర్ రైటింగ్ని బట్టి ఉంటుంది. ఓకేనా? నన్ను మాత్రం అడగకండి ఓ గ్రేడ్ వస్తుంది అనేసి. ఓకేనా? క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతాయా అని అడగండి, చెప్తారు. రిపీట్ అయితే అవుతాయి. ఓకేనా? ఫస్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్. సో 1 minute. So business organization management is your subject name. So short questions, 4 marks consisting of each question. So you need to attempt 5 questions in part A. Okay, so in part A, whatever the questions. Okay, so in this unit number 1, I have given total 5 questions. Okay, what is mean by business? Like they will ask business. What you should write in that answer means definition of business, what is mean by business, definition of business, and what you are thinking about that business, different types of businesses you are having, what is called business. Like this, ఇప్పుడు ఒకవేళ బుక్లెట్ మీకు ఇలా ఉందనుకోండి, మా సింగిల్ రూల్లో ఉంటుంది ఇలా బుక్లెట్. సో ఇక్కడ మీరు ఆన్సర్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇగో ఇదంతా రాసేసాలి అన్నమాట పేపర్. సో అట్లయితేనే మీకు 4 మార్క్స్ అనేది పడతాయి. సో చాలా మంది ఏమంటారంటే 1/2 పేజీస్ ఎనఫ్, ఇక్కడ నుంచి ఇంత రాసి సరిపోతుందా అని అంటారు. సో అంత రాసి మాత్రం మార్క్స్ అయితే పడవు, దట్ ఐ నో. ఓకే, సో బిజినెస్ టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ అంటే లైక్ యాక్టివ్ పార్ట్నర్, స్లీపింగ్ పార్ట్నర్, నామినల్ పార్ట్నర్, ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ ఉంటాయి. అందులోకి ఏదైనా ఒక పార్ట్నర్ గురించి అడుగుతాడు. ఓకేనా? సో అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ బిజినెస్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు ది బిజినెస్ కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ. ఇవన్నీ ఆన్సర్స్ మీరు ఏం బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ యూ నీడ్ టు రైట్ ద ఆన్సర్స్ బై యువర్ ఓన్. ఓకే, ఓన్గా రాయాలి, బై హార్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు మీకు అసలు. ఇక దీనికి మించి నేనైతే ఏం చెప్పలేనమ్మా మీకు. ఓకేనా? లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ సోల్ ప్రొప్రైటర్. సో హూ ఈజ్ సోల్ ప్రొప్రైటర్? Who is maintaining the organization by an individual person, whether the profit or loss it will become, he will only bear that. Okay, so what are the different types of limitations he will have? Like unlimited liability, limited resources, okay, lack of decision making, this type of things you will have the limitations, right? Anyway we will ఇవన్నీ మీరు లాంగ్లో చదువుకుంటారు కదా. సో షార్ట్కి సపరేట్గా చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ కొంతమంది అగైన్ అండ్ అగైన్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఓకేనా? సో సారీ మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో అయితే ఏమైనా నాయిస్ వస్తుందంటే, ఎందుకంటే ఇక్కడ మా పిల్లలు కొంచెం అల్లరి చేస్తారు అనమాట. సో సారీ ఫర్ దాట్. ఓకేనా? సో ఐ విల్ షో మై పిల్లలు, బట్ వద్దులేండి, ఇప్పుడు తర్వాత చూపిస్తాను. సో లైక్ ఏంటంటే ఈ 5 క్వశ్చన్స్ నేర్చుకోండి. ఓకేనా? షార్ట్కి. అండ్ యూనిట్ నెంబర్ 2లో దే విల్ ఆస్క్ ప్రాస్పెక్టస్ ఆర్ ఎల్స్ ప్రమోటర్. ఓకే, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ లీవ్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్, రెడ్ హెరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ 3 క్వశ్చన్స్ ప్లస్ ప్రమోటర్, మళ్ళీ ఇవి నేర్చుకోండి సరిపోతుంది. ప్రమోటర్, ప్రాస్పెక్టర్, రెడ్ హెరింగ్ ప్రాస్పెక్టర్ అండ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ లీవ్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్స్లకి ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీగా రిపీట్ అవుతుంది షార్ట్కి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ యూనిట్ నెంబర్ 3, ఇవన్నీ మీరు లాంగ్లో నేర్చుకొని ఉంటారు. వాట్ డూ యూ మీన్ బై అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై మేనేజ్మెంట్? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ బోత్ ద హ్యావింగ్? Okay, so what is meant by scientific management? What are the levels of management? We will have top level, medium level, low level. Okay, top level, middle level, low level. Okay, next skills of management. For a manager, what are the skills he want?
and what is mean by top level. In top level management, what are the persons who will be included in that top level. So ఇలా నేర్చుకోనికి ట్రై చేయండి, ఓకేనా. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఈస్ differences between formal and informal. Okay, so what are the differences between formal and informal, like formal organization or else informal organization, ila kuda adugutadu. Next, MBO, that is management by or objectives. Okay, so MBO, what is mean by MBO? Just you need to write the introduction and you need to explain about the some of the thing information related to the MBO, half or one page. Okay, next, span of control. Actually ఈ స్పాన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అనేది 5th యూనిట్ ది, ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ కంపెనీ అనేది 2nd యూనిట్ ది. ఇవి కూడా నేర్చుకోనికి ట్రై చేయండి, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, and unit number 5, authority and responsibility I have given. Delegation of authority they will ask, and authority versus power. ఓకే, అథారిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నేర్చుకోండి, అథారిటీ అంటే ఏంటో నేర్చుకోండి, డెలిగేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ అంటే నేర్చుకోండి. ఇవి నేర్చుకుంటే కనుక షార్ట్ ఆన్సర్స్ 20 మార్క్స్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఓన్లీ. ఎనీవే ఐ విల్ అప్లోడ్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్, డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్. సో చెప్తున్నాను, ఎవరైతే షార్ట్ క్వశ్చన్స్కి సపరేట్గా అడిగారో వాళ్ళకి ఈ వీడియోలో క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అని చెప్పేసి ఈ వీడియో చేయడం అనేది జరిగింది, ఓకేనా. నెక్స్ట్ వి విల్ డిస్కస్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ నౌ. సో ఇప్పుడు ఈ పేపర్ నేను ఇలా మలపంగానే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే స్క్రీన్ షాట్ తీస్తారు, మళ్ళీ నేను వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏమేమి వాగుతున్నాను ఎవరు వినరనమాట. మళ్ళీ రేపు ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్ రాకపోతే మాత్రం మళ్ళీ కమెంట్లు చేస్తారు, పెద్ద పెద్ద రామాయణం అంతా కమెంట్లు చేస్తారు. సో ఐ డోంట్ నో వై మీ మెంటాలిటీ ఇట్లా ఉందో, స్టూడెంట్ మెంటాలిటీ ఎట్లా ఉంటుందో నాకు తెలియదు, కానీ సమ్ పీపుల్ విల్ బి లైక్ దాట్. ఓకే, సో నేను క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాను అంటే దాని వెనకాల నేను ఎందుకు ఇట్లా ఇస్తున్నాను అనేది మీకు క్వశ్చన్ రావాలి కదా, మీకు ఒక ఆలోచన రావాలి కదా, నాకేమైనా క్వశ్చన్ పేపర్ తెలుసా అని ఒక ఐడియా ఏమంటారు అనుమానం రావాలి కదా మీకు. సో ఆ అనుమానం తీరాలంటేనే కదా మీరు నేను చెప్పేది వినాలి, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ బిహైండ్ ద వాయిస్ ఓవర్. సో ఇవి క్వశ్చన్స్ కాకుండా నేను ఓరల్గా చెప్పిన కూడా నాకు చాలా వ్యూస్ వస్తాయి, బట్ చాలా మందికి అర్థం కావు కాబట్టి ఇలా నోట్స్ రాసి మరి చూపించడం జరుగుతుంది, ఓకేనా. సో వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ట్రై టు లిజన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో ఇప్పటి నుంచి ఏదైనా ఎవరైతే లిజన్ చేస్తున్నారో వీడియోలో ఏదో ఒక సైడ్, whatever it may be, in the middle of the video or in the end of the video, I will tell some secret code. So let's see how many people will comment that secret code anamata. So that దాన్ని బట్టి నాకు ఏం అర్థం అవుతుందని అంటే ఓకే యూ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ ద ఫుల్ వీడియో అని నాకు అర్థం అవుతుంది, ఓకేనా. సో చూద్దాం, ఈ వీడియోలో చెప్తాను, నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను, నాకే తెలియదు బట్ చెప్తాను, ఓకేనా. సో లాంగ్ క్వశ్చన్స్, యూనిట్ నెంబర్ 1లో ఓన్లీ 3 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను. బిజినెస్ యొక్క స్టెప్స్, నేచర్, స్కోప్, ఫంక్షన్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఓకే, నేచర్ స్కోప్ నేర్చుకుంటే ఫంక్షన్స్ వస్తుంది, ఫంక్షన్స్ నేచర్ స్కోప్ కలిపి రాస్తేనే ఆబ్జెక్టివ్స్ అవుతాయి, ఓకేనా. ఫీచర్స్ అయినా కూడా ఏదైనా కూడా ఈ పాయింట్స్ రాస్తే వ్యాలిడ్ అయిపోతుంది. సో నేచర్, స్కోప్, ఫంక్షన్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ నేర్చుకోనికి ట్రై చేయండి, ఓకేనా. ఆల్ విల్ బి ఈక్వల్ టు సేమ్. సో పాయింట్ వైజ్గా రాయాలి, పారాగ్రాఫ్ వైజ్గా అసలుకి రాయకూడదు. ఓన్లీ యూజ్ బ్లాక్ పెన్. సమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఆర్ సేయింగ్ దట్ దే హ్యావ్ యూజ్డ్ జెల్ పెన్, ఇట్ సీమ్స్ కలర్ పెన్స్ యూజ్ చేసిన, అది యూజ్ చేసిన అని చెప్పేసి కమెంట్ చేస్తున్నారు. నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్కి ముందు రోజే చెప్పాను ఇవన్నీ యూజ్ చేయొద్దని చెప్పి, మీరు చూడరు, మీరు వీడియోలో చెప్పి తినరు. ఏముందులే ఏమో మొత్తుకుంటుంది, మన పని మనం చేసుకుందాం, మనకెందుకు ఈమె సోది వినడం అని చెప్పేసి అని అనుకుంటారు, ఓకేనా. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి యూజ్ ఓన్లీ బ్లాక్ పెన్, ఇంతకు మించి నేనేం చెప్పలేను, ఓకేనా. యూనిట్ నెంబర్ 2లో జాయింట్ స్టాక్ ఫీచర్స్, అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ అనేది నేర్చుకోండి. అండ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ కంపెనీ డిఫరెన్సెస్ కూడా నేర్చుకోండి, ఓకేనా. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ అనేది నేర్చుకోండి. అండ్ యూనిట్ నెంబర్ 3లో కూడా ఓన్లీ 3 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను. హెన్రీ ఫ్రయల్ 14 ప్రిన్సిపల్స్, లెవెల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 3 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుంటే ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా వస్తుంది, ఈ 3 క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుంటే ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా వస్తుంది, ఈ 3 క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుంటే ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా వస్తుంది. ఒక్కొక్కటి 12 మార్క్స్ కాబట్టి 12. ఓకే, టోటల్ 36 మార్క్స్. మీరు ఈ 9 క్వశ్చన్స్ నేర్చుకున్నా కూడా ఈజీగా పాస్ అయిపోతారు BOM సబ్జెక్ట్లో, ఓకేనా. అంటే ఒక క్వశ్చన్ అన్న రిపీట్ కావచ్చు, మీకు లక్ ఉంటే ఈ 2 క్వశ్చన్స్ అన్న రిపీట్ కావచ్చు, ఇందులోకి 2 క్వశ్చన్స్ అన్న రిపీట్ కావచ్చు, ఓకేనా. సో నేను క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ అని కాదు కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ పక్కా వస్తాయని మాత్రం కమెంట్లో అడగకండి, ఎందుకంటే క్వశ్చన్ పేపర్ నేను తయారు చేస్తే మాత్రం మీకు చెప్తుండే ఇవే వస్తాయని చెప్పేసి, నేను తయారు చేయను కదా. సో ఇదొకటి అర్థం చేసుకోండి అమ్మా, మొత్తం క్వశ్చన్ పేపర్ చెప్తే మీరు ఇక ఎగ్జామ్ రాయడం వల్ల యూజ్ ఏందో నాకు అర్థం కాదు. సో కొంతమంది అలా అడుగుతారనమాట, ఓకేనా. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. నెక్స్ట్ యూనిట్ నెంబర్ 4. యూనిట్ నెంబర్ 4లో ఏం అడిగాను, MBO ఇచ్చాను ఫస్ట్ నేను.
ఎంబీఓ అంటే మేనేజ్మెంట్ బై ఆబ్జెక్టివ్స్. ఓకే, స్టెప్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ ఎంబీఓ లైక్ ఇట్లా ప్రీ రిక్విటీస్ ఆర్ బ్యారియర్స్ టు ఎంబీఓ అని చెప్పి ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది. ఎనీవే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఆన్సర్. సో ట్రై టు learn that MBO is an important question. Okay, next advantages and disadvantages of planning or else స్టెప్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అని కూడా అడగొచ్చు. ఓకేనా, ఈ క్వశ్చన్ అనేది కంపల్సరీగా వస్తుంది. సో ఇది ప్లానింగ్ గురించి కంపల్సరీగా నేర్చుకోండి. ప్లానింగ్ గురించి, ఎంబీఓ గురించి బీ పర్ఫెక్ట్ విత్ దిస్ 2 కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, డెఫినెట్గా 1 కాన్సెప్ట్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది, ఐదర్ ప్లానింగ్ ఆర్ ఎంబీఓ ఆర్ ఎల్స్ బోత్ ద కాన్సెప్ట్స్ విల్ గెట్ రిపీటెడ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లైన్ అండ్ స్టాఫ్ ఆర్గనైజేషన్ డిఫరెన్సెస్, ఫార్మల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ డిఫరెన్సెస్ చూసుకోండి, జస్ట్ సరిపోతుంది. ఓకేనా, సో ఇది 4th యూనిట్. 5th యూనిట్ వచ్చేసి డెలిగేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ, బ్యారియర్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ డెలిగేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ అనే ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఆన్సర్. సో నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియో వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇన్ మై అప్కమింగ్ వీడియో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఆన్సర్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఇచ్చానో దానికి తగ్గట్టుగా నేను ఆన్సర్ అనేది చేస్తాను. నెక్స్ట్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ. సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఆఫ్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ అని అడగొచ్చు. వాట్ ఈస్ మీన్ బై డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ అని అడగొచ్చు. ఓకేనా, అండ్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ కంట్రోల్ గురించి అడిగితే క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా అడుగుతాడు. లైక్ స్టెప్స్ టు కంట్రోల్ అన్న, ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ అని చెప్పేసి ఇది కూడా అడిగే ఛాన్స్ అనేది ఉంది. సో ఎవ్రీ యూనిట్ నుంచి 3 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను కాబట్టి ట్రై టు బీ పర్ఫెక్ట్ విత్ దట్ 3 క్వశ్చన్స్. సో ఈ క్వశ్చన్స్లో, ఈ వీడియోలో ఏవైతే క్వశ్చన్స్ చెప్పానో ఇవన్నీ మీరు ప్రిపేర్ అయితే ఓ గ్రేడ్ అనేది వస్తుంది. బట్ క్వశ్చన్స్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది. సో 80 మార్క్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా కరెక్ట్గా రాస్తే మాత్రం ఓ గ్రేడ్ అనేది ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఓన్లీ. సో ఎంత నేర్చుకున్నాం అన్నది కాదు, మనం ఆన్సర్ బుక్లెట్లో ఎంత రాసాము, ఎంత ఏమంటారు అక్యురేట్గా రాసామనేది ఇంపార్టెంట్. అవునా, సో మీరు ఎంత చదువుకున్న, బుక్లో ఉన్నది బై హార్ట్ చేసుకొని పోయినా అక్కడ ఆన్సర్ బుక్లెట్లో ఏం రాయకపోతే మాత్రం మార్క్స్ పడవు. కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళకి తెలియదు కదా నువ్వు నిజంగా చదువుకున్నావో చిట్స్ పెట్టుకున్నావు అనేసి. సో దే విల్ సీ ఓన్లీ ద ఆన్సర్స్. ఓకే, సో బీఓఎం అంటే చాలామంది భయపడుతున్నారు. సో అస్సలు భయపడకండి. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ ఈజ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ దిస్ వీడియోస్ అండ్ mostly students just watch my presentation video, paper presentation video of BOM. That will be more useful to you all. Okay, so this is all about the video. If you like this video, then like, share and subscribe to our channel and share with all your friends and groups. This video will be useful for them also. Okay, and do comment me in the comment section how you felt about the video. And the secret code of this video is 1905. లెట్స్ సీ హౌ మెనీ పీపుల్ విల్ కమెంట్ ఆన్ దిస్ కోడ్. సో ఒకవేళ ఈ కమెంట్ అంటే ఈ కోడ్ని కమెంట్ చేసిన వాళ్ళకైతే లిటరలీ ఐ ఫీల్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ దట్ యూ పీపుల్ ఆర్ రియలీ వాచింగ్ మై వీడియోస్ టిల్ మై ఎండ్. ఓకే, సో దాన్ని బట్టి చెప్తాను. ఓకేనా, వన్స్ అగైన్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ స్టూడెంట్స్. మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. ఎక్కువ టెన్షన్ పడకండి. మీరు టెన్షన్ పడకండి, నాకు టెన్షన్ పెట్టకండి మీ కమెంట్స్ ద్వారా. ఓకేనా, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్. సీ యూ ఆల్ నెక్స్ట్ వీడియో. బై స్టూడెంట్స్.